السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ کل جی نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے، جلدی جلدی سے اس کو دیکھیں، وزٹ کریں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ انتہائی عشق بائی صالح اقبال کا۔ اور کل ایپیسوڈ اس لیے نہیں آئی کہ ایک تو انٹرنیٹ بہت زیادہ ایشو کر رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے ریکارڈنگ بھی نہیں کی تھی معذرت کے ساتھ ریکارڈنگ اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ نا بہت مطلب سستی ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ تو کل سنڈے تھا، حالانکہ پورا دن تھا میرے پاس، مجھے بھی نہیں پتا لگا کہ دن گزرا کیسے، کیا کیا میں نے سارا دن، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو بہت بہت معذرت۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گی ایک ایپیسوڈ آپ کو اب مل جائے اور ایک ایپیسوڈ آپ کو رات کو 9 بجے مل جائے، تو آپ لوگوں کا کوٹا پورا ہو جائے گا۔ اور اگر رسپانس اچھا آیا کرے گا نا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اب آگے کے جو دن ہے نا وہ میرے فری ہیں، کوئی مطلب پنگے والے کام نہیں ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو دو ایپیسوڈ دے دوں گی، 2 ایپیسوڈ نیو ناول کے اور 2 ایپیسوڈ رمزیش کے، ٹھیک ہے؟ چلو جی، جلدی سے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور ابھی لائک کر دیں، پھر آپ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور کامنٹ باکس میں مجھے لاسٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا اور ان کے کریکٹرز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے جی چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈاکٹر آئزل بھی اپنی چیئر کھسکاتی سب سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب آپ سب کو یقین ہو جانا چاہیے کہ شہرام سر آئزل کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں۔ آنکھ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ سر شہرام اوپر سے بنتے ہیں، شہرام سر ایک ایکسپریشن لیس انسان ہے، کوئی بھی ان کے ایکسپریشن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں، اتنا بدمزہ کھانا بنا کسی کڑوے تاثرات کے ساتھ کھا لیا۔ ڈاکٹر آئزل کو خبر ہی نہیں ہونی تھی کہ ان کے ہاتھ کا کھانا زہر سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے سب کو دیکھتے بلند آواز میں کہا، اب تو میں بھی مان گیا ہوں، سر شہرام ڈاکٹر آئزل کو لے کر سنجیدہ ہے، ورنہ وہ زہریلا کھانا کبھی نہ کھاتے۔ مانتے ہیں ہم سب بھی ڈاکٹر آئزل کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، مگر ہم میں سے کوئی ایک بائٹ نہیں لے سکا۔ مگر سر شہرام نے خاموشی سے سارا کھانا ٹرائی کیا، نہ صرف ٹرائی کیا بلکہ اسے کھایا بھی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈاکٹر دانیال نے سب کو آئیبرو چکائے سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ بہاریں سنسی ہوئی تھی، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ بہارے کی نے فک رنگت سے کھانے کو دیکھا تھا۔ شہرام نے سچ میں زہریلا کھانا خاموشی سے کھایا؟ دل بے یقین ہوا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف میرے ہاتھ کا کڑوا کھانا کھا سکتا ہے، وہ صرف میری خاطر خود کو تکلیف دے سکتا ہے، وہ میری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ بہارے کے دل میں جلتے بھامڑوں کی لپیٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ بہارے نے کھڑے ہوتے ایک ایک کر کے تمام ڈشز پکڑتے تھوڑا تھوڑا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ سب حیرانگی سے بہارے کو دیکھ رہے تھے، جو گہرے سانس لیتے ڈش اٹھاتی، اس میں سے چمچ بھر کر کھانا اپنے پلیٹ میں ڈالتی۔ ڈاکٹر بہارے، یہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہے، ڈاکٹر ماہم نے اسے ٹوکا تھا۔ بہارے نے سنی انسنی کرتی مٹن کڑاہی کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ اسے لگا جیسے مرچوں سے بھرا چمچ اس نے منہ میں ڈال دیا ہو۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جھرنا بہا تھا، پتہ نہیں آنسو مرچوں کی شدت سے بہے تھے یا پھر دہکتے دل کی وجہ سے۔ اب اس نے مٹر قیمہ کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ اسے اب کی بار کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ نمک انتہائی تیز تھا جو اس کے گلے کو کیا پورے وجود کو کڑوا کر گیا تھا۔ سب ہونکوں کی طرح بہارے کو دیکھ رہے تھے، جو روتے ہوئے کھانستے ہوئے چمچ بھر بھر کر ایک ایک کرتے سب ڈشز ٹرائی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر بہارے کو لگتا ہے بہت بھوک لگی ہے، تمہاری طرح۔ ڈاکٹر دانیال نے فرقان کے کان میں سرگوشی کرتے بہارے کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس بار ڈاکٹر فرقان مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی تکلیف پر وہ مسکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ سب پریشانی سے بہارے کو دیکھ رہے تھے، جو آنسو بہاتے کھڑی تھی۔ اس کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ ڈاکٹر بہارے ایسی تو نہ تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے پانی کا گلاس بہارے کو پکڑایا، جو سب ڈشز ٹرائی کر چکی تھی۔ اب آنسو بہاتے کھڑی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شہرام نے کھانا کھایا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کھانا تو وہ صرف اس کے ہاتھ کا کھاتا تھا، وہ کیسے اس کا مقام کسی کو دے سکتا ہے؟ وہ لرزتے کھڑے یہی بات سوچے جا رہی تھی۔ دل میں تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں اور غم پر سب کے سامنے بھی کنٹرول نہ کر سکی تھی۔ شہرام کی محبت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے پانی بڑھانے پر وہ نفی میں سر ہلاتے تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ ڈاکٹر بہارے کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ماہم نے پریشانی سے سب کو دیکھا۔ سب خاموشی سے کندھے اچکائے رہ گئے تھے۔
ڈاکٹر فرقان اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ بہارے نے باہر آ کر کھلی فضا میں گہرے سانس لیے تھے۔ اگر وہ مزید اندر رہتی، اس کی سانسیں سینے میں ہی دب جاتی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ ساتھ ہی بہتے دریا کی طرف تھا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں نے شدت اختیار کی تھی۔ جاتا ہوا جاڑا تھا جو ایک بار پھر سے قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ جاتے جاتے سردی کے موسم نے ایک آخری بار پشت اپنی شدت دکھائی تھی۔ اس کی قدموں نے روانی اختیار کی تھی، سینے میں جلدی سانسیں اکھڑ رہی تھی، رنگت برفیلی ہوا کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بدل گیا تھا، وہ کسی کا ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی جیسی اہمیت کسی کو دے دی تھی۔ وہ بہتے دریا کے کنارے پر آ کر رکی تھی۔ دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ شدید بارش کی وجہ سے دریا کی موجوں میں شدید طغیانی آئی ہوئی تھی۔ دریا ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کے سینے میں بھی طغیانی کے ساتھ درد کے ابال اٹھ رہے تھے۔ اسے احساس تھا جو اس نے اس کے ساتھ کیا، اسے شدت سے احساس تھا، اپنی غلطی کا، بلکہ اپنے گناہوں کا۔ وہ اپنے محرم کے جائز حق کا تحصال کرتی آئی ہے۔ اس کی نرمی، اس کی محبت، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی آئی، اپنے شوہر کا دل دکھاتی رہی۔ اسے سب احساس ہو گیا تھا، اگر اسے اس سے محبت نہیں تھی تو پھر بھی اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ اس طرح اس کا دل دکھاتی، مگر اس نے تو اس سے کبھی محبت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ اس ستمگر نے محبت کا دعویٰ ہی نہیں، عشق کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ دعویٰ نہیں، عشق کیا تھا۔ وہ رخصتی سے پہلے راتوں اس کے کمرے میں آ کر بہت دیر تک اسے دیکھتا رہتا۔ وہ آنکھیں موندے پڑی رہتی اور وہ دیکھتا رہتا، اور وہ گہری نیند میں چلی جاتی۔ پھر وہ نیند میں اپنے چہرے پر اس ستمگر کی سانسوں کی تپش محسوس کرتی، اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کرتی۔ وہ جانے کتنی دیر اسے لبوں سے چھوتا اور وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ صبح اٹھ کر وہ کتنی دیر خود کو مرر میں مغروریت سے دیکھتی رہتی، لبوں پر مغرورانہ مسکراہٹ ہوتی۔ اسے اپنے چہرے سے عشق ہوا، اس لیے تھا کیونکہ وہ ستمگر کے چہرے سے عشق کرتا تھا۔ ہر مرتبہ اس کے آگے جھکتا تھا، وہ غصہ کرے یا پھر کچھ بھی، آخرکار وہ اس کے آگے ہار جاتا تھا۔ جب سمیع اللہ خان نے اور اربت خان نے اس کے میڈیکل کالج میں داخلے پر پابندی لگائی، اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے وہ بھوک ہڑتال بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ جانتی تھی اب وہ ڈاکٹر ہر حال میں بن کر رہے گی، ہمیشہ کی طرح وہ ستمگر اس کی ڈھال بن جائے گا۔ اب قیامت بھی آ جائے، وہ ڈاکٹر بن کر رہے گی۔ وہی ہوا، اس نے 2 دن کھانا نہیں کھایا۔ اسے پتہ چلا تو پوری حویلی میں کہرام مچ گیا تھا، اور پھر بڑی آسانی سے اس کا کالج میں داخلہ ہو گیا۔ اس کے لیے تو آسان ہی تھا، اسے 2 دن کھانا چھوڑنے پر اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ ستمگر کن عذابوں سے گزرا تھا، اس نے کیا کیا جتن کیے تھے، اسے کیا پرواہ۔ اس کا تو کالج میں داخلہ ہو گیا تھا، اس کا ہر کام منٹوں میں ہو جاتا تھا۔ بات صرف اس تک پہنچنے کی دیر ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ سانس تبھی لے گا جب اس کا کام ہو جائے گا۔ اس کی اسی بے غرض محبت پر وہ مغرور ہوتی چلی گئی۔ اسے اس سے محبت ہوئی یا نہیں، یا پھر اس ستمگر سے اسے محبت کرنے ہی نہیں دی۔ اس ستمگر کی محبت، عشق محسوس کرنے سے فرصت ملی تو وہ محبت کرتی۔ اسے پڑھا لکھا جیون ساتھی چاہیے تھا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، مگر تب بھی اور آج بھی اس کی زندگی میں تو صرف وہی تھا۔ وہ جو اس کا عشق کا دعوے دار تھا، اس کی زندگی میں کیوں نہ رہی تھی۔ مرد محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کرتا نہیں ہے، اور عورت محبت کا دعویٰ کرتی نہیں بلکہ محبت کرتی ہے۔ وہ شدت سے رو دی تھی۔ وہ کیسے عائزل کے ہاتھ کا اتنا بدمزہ کھانا کھا سکتا ہے؟ یہ سارے حق تو اسی کے تھے۔ بہاریں شدت سے رو دی تھی۔ دریا کے کنارے کھڑے بہتی موجوں کو دیکھتے وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ تم صرف میرے ہو شہرام، میں تمہیں کبھی کسی صورت کسی کا ہونے نہیں دوں گی۔ تم صرف میرے ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم صرف میرے ہو، تم صرف میرے ہو۔ بہاریں حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اس کی چادر ایک کندھے پر جھول رہی تھی، بال کمر پر بکھرے تھے۔ وہ شہرام کی محبت میں اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ اسے اپنے پردے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، ورنہ بھلا کب اس نے چادر اپنے بدن سے سرکنے دی تھی۔ سر سے کبھی سرک بھی جائے، بدن کے رنائیوں پر سے کبھی دوپٹہ چادر سرکنے نہیں دیتی تھی، مگر آج اس کے بدن کے رنائیاں تک ظاہر تھی۔ فراک کا اگلا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا، کیونکہ یہ فراک تو اس نے پہنا ہی شہرام کے لیے تھا۔ یہاں آتے ہوئے اس نے بڑی سی چادر سے خود کو کور کر دیا تھا، مگر دل کا درد ہی اتنا تھا کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانگی
बेगानी हो चुकी थी। इसका बदन, नाजुक बदन अरताश की कैफियत में था। वो आसमान को देखते चीखें मार रही थी। नहीं चाहिए थी डॉक्टर की डिग्री, कोई अस्पताल की नौकरी, चाहिए था सिर्फ शहराम, इसकी मोहब्बत, इसकी वफा, इसकी गर्म दीवानगी से भरपूर निगाहें, इसके बेरहम शिद्दतें, इसकी मजबूत पनाहें। इसे अब सिर्फ शहराम चाहिए था। वो बुरी तरह चीखें मार रही थी कि यकदम इसके कंधे पर किसी का हाथ आन ठहरा था। वो हड़बड़ा कर पलटी थी। अपने सामने डॉक्टर फुरकान को देखकर इसका रंग शदीद सुर्ख हुआ था। बहारे ने जल्दी से अपनी चादर सीने को अच्छी तरह कवर करते अपने कदम पीछे की तरफ किए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बहारे ने सुर्ख चेहरे के साथ गुर्राई थी। डॉक्टर बहारे, आप जिस तरह रो रही हैं, चीखें मार रही हैं, आपकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। मैं आपके लिए परेशान हूँ। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों रोती हैं? डॉक्टर फरकान की आवाज में परेशानी थी। इसके सामने खड़ी लड़की वो बहारे नहीं थी जिसमें गुरूर व तंतना था। जाहिर तौर पर इस लड़की में आज भी वो गुरूर तंतना था, मगर जब वो इसे इस तरह रोते हुए देखता था तो इसे बहारे बिल्कुल एक आम सी लाचार लड़की लगती। चेहरे पर गुरूर तंतना अकड़ तो सिर्फ दिखावे की थी। कोई शख्स, बहुत खास शख्स, इसका ये गुरूर तंतना तोड़ चुका था। डॉक्टर फुरकान के लिए ये बात काफी तकलीफ का बायस थी। इस लड़की को यूं देखना, आप होते कौन है मेरे लिए परेशान होने वाले, मेरे पीछे यूं आने वाले, मुझे यूं हाथ लगाने वाले? मैं रोऊं मरूं जीऊं, आपको कोई हक नहीं मुझसे सवाल करने का। अगर आइंदा मुझसे गलती से भी आपने टच किया, मुझसे सवाल और जवाब किए, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। आप मुझे एक आम लड़की मत समझिएगा जिसे गैर मर्दों की हमदर्दी की जरूरत होती है। बहारे हलक के बल धाड़ी थी। अपनी चादर को अब इसने अच्छी तरह सर पर जमाया। खफ्त से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसके बाल किसी गैर मर्द के सामने आज पहली मर्तबा खुले थे। वो बाल जिन पर वो सितमगर मरता था। इन बालों को देखने का हक सिर्फ इसी को था। बहारे ने गुस्से से डॉक्टर फुरकान को घूरते अपनी चादर से अपने बालों को मजीद कवर किया। डॉक्टर बहारे, आपको कोई हक नहीं पहुंचता हर बार मेरी यूं तजलील करे। मानता हूँ आप पर्दा करती हैं, मगर मेरी अटेंशन गलत नहीं होती है। मैंने कभी आप पर गलत नजर नहीं डाली, अभी भी एक नजर के बाद दूसरी नजर नहीं डाली। मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ। आपकी एक नजर ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है डॉक्टर फुरकान। बहारे की भीगी आवाज पर डॉक्टर फुरकान ने इसकी तरफ देखा था, जिसकी आंखों से आंसू शदोमत से बह रहे थे। डॉक्टर फुरकान, मैं एक औरत हूँ। मर्द की नजर पहचानना औरत के लिए बहुत आसान है। मैंने आपकी नजरें पहले दिन से ही पहचान ली थी। आपकी नजरों में अपने लिए पसंदीदगी देखना मेरे लिए तकलीफ का बायस है। मैं आज आपको बताती हूँ, मैं अपने तन मन से किसी की हूँ, हो चुकी हूँ, और मरते दम तक सिर्फ इसी की रहूंगी। आप जैसे मर्दों की मेरी जिंदगी में औकात सिफर से भी नीचे है। आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहारे गुल का वो रूप देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखा। बहारे अंशत शहादत की उंगली उठाए डॉक्टर फुरकान को देखते पुकारी थी। डॉक्टर फुरकान ने इसे बगैर चादर के देखा था। वो तौहीन व खजालत के एहसास से मर रही थी। यहाँ रोशनी की कमी थी। डॉक्टर फुरकान की निगाहों ने इतनी बारीक बीनी से यकीनन इसका जायजा नहीं लिया होगा, मगर फिर भी इसे शदीद तकलीफ थी पहुंची थी। इसके बदन की रनाइयों को देखने का हक सिर्फ इसके शहराम को था। डॉक्टर बहारे, आप मुझे गलत समझ रही हैं। डॉक्टर फुरकान ने लब भींचते हुए वजाहत देने की कोशिश की। बहारे इस वक्त दरिया के किनारे पत्थरों पर खड़ी थी। इसने यकदम गुस्से से अपने कदम मजीद पीछे लिए थे। इसका पैर इन पत्थरों पर बुरी तरह फिसला था। वो पीछे को लड़खड़ाती गहरे दरिया में जा गिरी। देखते ही देखते वो गहरी मौजों की नजर हुई थी। दरिया की मौजों में शिद्दत थी और दरिया गहरा था। बहारे ने बहुत हाथ पैर चलाए थे। इसने चीखते हुए ऊपर आना चाहा, मगर वो लम्हों में गहरे पानी की नजर होती। डॉक्टर बहारे, डॉक्टर फुरकान पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। इसे तैरना नहीं आता था और दरिया की लहरें बहुत सफाक थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बहारे, शहराम की आवाज सुनते डॉक्टर फरकान ने पीछे मुड़कर देखा। शहराम तेजी से भागता हुआ आया, अपनी चादर उतारकर जमीन पर फेंकता। वो इसी पल दरिया में कूद चुका था। वो तैरता हुआ पानी की गहराई में उतरा। बहारे बहते दरिया की गहराई में उतर चुकी थी। अब वो नजर भी नहीं आ रही थी। शदीद बर्फीला ठंडा पानी, घुप अंधेरा। वो तैरता हुआ पागलों की तरह इसे तलाश कर रहा था। शहराम का दिल जैसे बंद हो रहा था। वो ऐसे कैसे तलाशता? पानी के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले लम्हा पहले वो उसकी नजरों के सामने खड़ी थी और इसे डॉक्टर फरकान से बात करता देखकर इसकी तरफ बढ़ा था। वो इसी पल दरिया की गहराई में उतर चुकी थी। अब दरिया के ऊपर इसका नामो निशान नहीं था। अगर जरा सी देर और हो गई तो वो इसे तलाश न कर सका। वो हमेशा के लिए इसे खो देगा।
وہ پانی کی گہرائی میں ہاتھ پیر مار رہا تھا، یکدم اس کے پاؤں کسی وجود سے ٹکرایا۔ شہرام خانزادہ کی رکتی سانسیں جیسے چلنے لگی تھی۔ شہرام اسی پل اس وجود کو باہوں میں بھرتے دریا کے اوپر آیا تھا۔ اسے سینے سے لپٹائے وہ مشکل ہی تیر کر کنارے تک آیا تھا۔ کنارے پر آتے بہارے کے بے جان وجود کو شہرام نے اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ وہاں پر اب سب موجود تھے، ڈاکٹر ماہم، ڈاکٹر آئزل، ڈاکٹر فرقان، ڈاکٹر دانیال، ڈاکٹر آئزل۔ شہرام تم ٹھیک ہو نا؟ آئزل بھاگتے ہوئے روتے ہوئے شہرام کے مقابل آئی۔ ڈاکٹر آئزل سب کو یہاں سے بھیج دے، مجھے کوئی میل یہاں نظر نہ آئے۔ ڈاکٹر فرقان کو گھورتے شہرام ڈاکٹر فرقان کو گھورتے آئزل سے سنجیدگی سے کہتے رخ پلٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر شمروز تو کب سے گھر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر دانیال اور ڈاکٹر فرقان حیرانگی سے شہرام کی چوڑی پشت کو دیکھ رہے تھے، جو بہارے کے بے جان وجود کو لیے رخ پلٹے کھڑا پھرا تھا۔ بہارے اس کے چوڑے وجود کے حصار میں نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ آئزل نے حیرانگی سے شہرام کو دیکھا، جو بہارے کے بے جان وجود کو گود میں اٹھائے سینے سے لپٹائے کھڑا تھا۔ اسے طبی امداد کی ضرورت تھی، وہ اسے ایسے لیے کھڑا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے شہرام کی بات پر سر ہلاتے ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر دانیال کی طرف بڑھی۔ چلو یہاں سے، یہ خان لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے کر اتنے ہی حساس۔ جب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، سر شہرام ڈاکٹر بہارے کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنے دیں گے۔ ڈاکٹر دانیال سرگوشی میں کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اپنی عورت؟ ڈاکٹر آئزل اور ڈاکٹر فرقان کی سماعتیں ان دونوں لفظوں میں الجھی تھی۔ ڈاکٹر دانیال اور ڈاکٹر فرقان تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ شہرام بہارے کے بے جان وجود کو زمین پر لٹاتے بےتابی سے اس پر جھکا، تڑپتے ہوئے اس کے چہرے کو تھاما جس پر نلاہٹ واضح تھی۔ ڈاکٹر آئزل اور ڈاکٹر ماہم بہارے کے پاؤں کے تلوے رگڑتے اسے گرمی پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہارے! شہرام نے چیختے ہوئے اسے پکارتے اس کے گال تھپتھپائے تھے۔ بہارے کے پیر کے تلوے کو رگڑتے ڈاکٹر آئزل کے ہاتھ رکے تھے، آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ شہرام کی تڑپتی آواز نہ صرف آئزل بلکہ ماہم کے لیے بھی حیرانگی کا باعث تھی۔ ڈاکٹر آئزل اپنے بہتے آنسو بے حسی سے صاف کر گئی تھی۔ اس کی محبت کون تھی؟ جیسے سب سمجھ آیا تھا۔ بہارے! شہرام نے تڑپتے ہوئے اسے دوبارہ پکارا۔ وہ بے جان سی پڑی، کوئی ہلچل نہ تھی اس میں۔ شہرام نے اب اس کے پیٹ پر اپنے مضبوط ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ بہارے نے ہچکی سے لی اور پھپڑوں میں موجود پانی منہ کے ذریعے باہر آیا۔ شہرام نے 2-4 بار ایسے کیا تو منہ اور ناک کے ذریعے باہر آیا پانی۔ شہرام پھر سے اس کے چہرے کی طرف بڑھتے اس کے نیلے آرس تھپتھپائے۔ وہ ابھی تک مجسم سے بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کیا ہوا ہے اسے؟ ہوش کیوں نہیں آ رہا اسے؟ شہرام حلق کے بل چیخا تھا۔ ڈاکٹر آئزل شہرام کے چیخنے پر جلدی سے بہارے کی طرف بڑھی، چہرے پر جھکتے اس کی سانسیں چیک کرنے لگی۔ شہرام! ڈاکٹر بہارے کی سانسیں مدھم سی چل رہی ہیں۔ پانی شدید ٹھنڈا تھا جو ان کا وجود برداشت نہیں کر سکا۔ پانی منہ اور ناک کے ذریعے اندر بھی گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی سانسیں مدھم سے چل رہی ہیں۔ انہیں موضوع آکسیجن دینی پڑے گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمیں انہیں اسی وقت ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ ڈاکٹر آئزل نے سنجیدگی سے کہا، ہاسپٹل تو یہاں سے 20 منٹ کی مسافت پر ہے، اتنی دیر میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر شہرام تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں بھی انہیں موضوعی سانسیں دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آئزل شہرام کے لہجے میں تڑپ محسوس کرتے بھیگے لہجے میں بولے، پھر دینا کس بات کی دیر کر رہی ہیں آپ؟ شہرام غصے سے دھاڑا تو ڈاکٹر آئزل اس کی دھاڑ پر لرزا اٹھی تھی۔ ڈاکٹر آئزل بہارے کے چہرے پر جلدی سے جھکی تھی، اس سے پہلے وہ بہارے کے منہ پر جھکتی اسے سانسیں دیتی۔ شہرام سب کچھ سمجھتا اور ڈاکٹر آئزل کو پیچھے دھکیل چکا تھا۔ ڈاکٹر آئزل لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے کو ہوئی تھی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے شہرام کو دیکھا جو بہارے کے لبوں پر جھکے اس کے اندر اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بہارے کی جان بچانے کے لیے کرنا ضروری تھا، مگر بہارے کو شہرام کے نزدیک دیکھ کر اسے انسیکیورٹی محسوس ہوئی تھی۔ شہرام کی بہارے کے لیے پوزیسونیس دیکھ کر اس کے دل کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس کے دور چھٹکنے سے وہ سمجھ گئی تھی وہ بہارے کے اتنے قریب کسی عورت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس طرح وہ اس طرح ڈاکٹر فرقان اور دانیال کے سامنے اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ اب اسے موضوعی سانسیں نہیں دینی تھی۔ وہ کیا ایک عورت کا وجود بھی اپنے سامنے لیٹی عورت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ آخر کیا رشتہ تھا اس عورت کا اس سے؟ ڈاکٹر آئزل بھی کی نگاہوں سے شہرام کو دیکھتے سوچ رہی تھی، جو اس پر جھکا پاگلوں کی طرح کب سے اسے سانسیں دے رہا تھا،
जवाब तो मिल चुका था, मगर वो मानने और समझने से इनकारी थी। बहारे, शहराम ने इसके गाल को नरमी से थपथपाया। इसकी सांसें अब चलने लगी थी। बहारे ने आहिस्तगी से आंखें खोलते अपनी ऊपर झुके शहराम को देखा। शहराम, बहारे के नीले कपकपाते लबों ने बेआवाज हरकत की थी। शहराम ने जल्दी से इसकी कमर में हाथ डाले इसे ऊपर को उठाते बिठाया। तुम ठीक हो बहारे? शहराम ने इसकी कमर में हाथ डालते नरमी से पूछा। बहारे ने आहिस्तगी से इस्तेबात में सर हिलाते गहरे सांस लेते अपने सर को कपकपाते हाथों में जकड़ा था। सर दर्द से फट रहा था। सर्दी की वजह से बदन में कपकपाहट जारी थी। पूरा बदन ही नीलाहट का शिकार था। डॉक्टर आइजल, मेरी शाल पकड़ाएं। डॉक्टर शहरान ने डॉक्टर आइजल से कहा, जो घुटनों के बल बैठी इस पर अपनी भीगी निगाहें जमाई हुई थी। डॉक्टर आइजल ने उठते हुए शहराम की मर्दाना शॉल जमीन से उठाते शहराम को पकड़ाई। शहराम ने जल्दी से अपनी शॉल पकड़ते बहारे के वजूद पर अच्छी तरह उड़ाई थी। बहारे ने गहरे सांस लेते शहराम की भीगी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। शहराम अभी तक इसकी कमर पर अपना हिसार रखे हुए था। बहारे बमुश्किल ही बैठी थी। शहराम इसे गोद में उठाते तेज तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। बहारे का नाजुक वजूद सर्दी से बुरी तरह कपकपा रहा था। वो शहराम की शॉल सीने से जकड़े सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे कपकपा रही थी। शहराम इसे देखता इस्तराबी अंदाज में ड्राइव कर रहा था। वो रैश ड्राइव करता हवेली पहुंचा। इसे गर्म कमरे गर्म बिस्तर की जरूरत थी। शहराम इसे लिए हवेली आ गया था। गाड़ी कार पोर्च पर आकर रुकी। शहराम ने एक नजर देखा जो आंखें मूंदे बुरी तरह कपकपा रही थी। होंठ नीले पड़ रहे थे। वो सीट पर कपकपाते सर पटक रही थी। शहराम जानता था इसका सर दर्द से फट रहा होगा। बचपन से इसे माइग्रेन का मसला था। इसे बर्फीले पानी में सबसे ज्यादा असर इसके सर पर ही पड़ा होगा। शहराम अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर जल्दी से उतरा। इसकी तरफ बढ़ते इसकी तरफ का दरवाजा खोलते झुकते हुए अपनी गोद में सर उठाया। बहारे ने आंखें खोलते इसे देखा था। दूसरे पल वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते इसके सीने के साथ लिपटी। शहराम इसे लिए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। लाउंज खाली था। वो इसे लिए तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। इसे बेड पर नरमी से लिटाते कमरे का इलेक्ट्रिक हीटर ऑन किया। बहारे, तुम ठीक हो? शहराम ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी हथेलियां सहलाते हुए पूछा। शहराम, मम्मा, मेरे कपड़े भीगे हुए हैं। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। बहारे ने आंखें खोलते बमुश्किल कहा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मेडिसिन दे दो। वो भीगे कपकपाते लबों से बोली। शहराम बेड से उठते ही तेजी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। इसके कपड़े निकालते वो कमरे में आया। बहारे आंखें मूंदे बुरी तरह कपकपाते वजूद में सिमट रही थी। शहराम इसे कमर से जकड़े ऊपर को उठाया। इसकी फ्रॉक के बैक जिप पर उंगलियां रखते इसे अपने करीब किया। बहारे ने आंखें खोलते शहराम को देखा। दोनों की नजरें मिली। बहारे की आंखों में आंसू की झिलमिलाहट बढ़ी थी। इतने अरसे बाद इसने अपने करीब किया था। वो शहराम की शर्ट मुट्ठियों में दबोचे से सीने से लिपट गई। शहराम की बैग इसकी बैग जिप एक झटके से नीचे खिसका गया। बहारे वो अपनी आंखें मूंद गई थी। शहराम ने इसका फिराक आस्तीनों से निकालते इसके वजूद से अलहदा किया। बहारें मजीद इसके सीने में समाई थी। शहराम ने नरमी से खुद से अलहदा करते इसे बहुत एहतियात से तकिए पर लिटाया था। शहराम ने इसे लिटाते इसके वजूद को बाकी पर्दों से आहिस्तगी से आजाद किया। इस पर कंबल डालते वो पीछे हुआ था। इस दौरान शहराम की सांसें दहकने लगी थी। बहुत अरसे बाद इसे ऐसे देखा था। वो चाहकर भी अपनी नजरें चुरा नहीं पाया था। इसके जिस्म का यूं वो दीवाना था। अपने महरम के बदन की हर रनाइयों पर वो मरता था। पागल था कभी वो इसके लिए, इसके बदन के लिए। इसके अलावा कभी किसी को देखा नहीं था, ना कभी चाह थी। पूरे इस्तेहाक से रुखसती से पहले और बाद में इसे गर्म निगाहों से देखता रहता था। इसकी बीवी इसकी गहरी गर्म निगाहों पर सुलगती रहती थी। वो इसकी गर्म गहरी निगाहों पर अपने आप को 7 पर्दों में लपेट कर रखती थी। अब ऐसे देखकर शहराम खानजादा के पूरे बदन में स्पार्क से उठे थे। पूरे बदन में महरम की तल्ख अंगड़ाइयां लेकर बेदार हुई थी। जवानी के पुरजोर तकाजों ने बदन आग की भट्टी की तरह गर्म कर दिया था। शहराम लब दांतों में दबाए इसका गर्म निगाहों का मुआयना कर रहा था। बहारें आंखें मूंदे कपकपा रही थी। शहराम लब भींचे बेड से उठने लगा। वो मजीद खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। इससे पहले वो बेड से उठता शहराम की मजबूत कलाई पर बहारे के नर्म बर्फीले कपकपाते हाथ की पकड़ आन ठहरी थी। वो, मुझे सर्दी लग रही है। वो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ पल अपनी बाहों की गर्मी दे दो। बहारे ने सितमगर को देखते कपकपाते लबों से कहा। वो इसे इस हालत में कभी छोड़कर जा रहा था साबित हुआ था। बहारे गुल इतनी अनापरस नहीं थी।
جتنا سامنے بیٹھا ستمگر تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر آرس پر گرے تھے۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، وہ ابھی تک اس کی گلائی جکڑے ہوئے تھی۔ شہرام نے اپنی گلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی تھی۔ اس کے پاس لیٹتے اس کے ٹھنڈے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنی سینے سے لپٹا گیا تھا۔ بہارے آنکھیں مونتے اس کی کمر پر اپنے نازک بازو لپیٹتے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ بہارے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں سے اس کا چٹانی سینہ گیلا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر منتقل کر گیا تھا۔ شہرام کی بدن کی گرمی ملنے کی دیر تھی۔ بہارے کی کپکپاہٹ کم ہوئی تھی۔ شہرام نے اس کے جسم میں حرارت محسوس کرتے اس کے نازک کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے نرمی سے اپنے سینے میں مزید کھینچا تھا۔ بہارے اس کے چٹانی سینے پر موجود بھورے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچے سسک پڑی تھی۔ کاش یہ اب کاش یہ پناہے کہ بدن کی گرمی اب عمر کے لیے صرف اس کی ہو جائے۔ اس کی کپکپاتے لبوں نے بے آواز اپنے رب سے دعا کی تھی۔ شہرام نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کے چہرے کو قریب کیا کرتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ بہارے کی براؤن شہد رنگ آنکھیں شہرام کے سیاہ پرکشش آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ بہارے کے نیلے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ شہرام کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ شہرام کی گرم سلگتی سانسوں میں اضافہ ہوا تھا۔ بہارے اس کی سلگتی تپش زدہ سانسوں کو محسوس کرتی آنکھیں میچ گئی تھی، مگر اس کے لب بے اختیار شہرام کے لبوں سے ٹکرائے تھے۔ شہرام کے مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کو مٹھی میں بھرا تھا۔ بہارے کی دھڑکنیں شہرام کے سینے میں بجنے لگی تھی اور سانسیں بہارے کی سانسوں میں گھلنے لگی تھی۔ بہارے نے آنکھیں کھول کر ستمگر کو دیکھا جو خمار آلود سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب بہارے کے لبوں سے ٹچ ہو رہے تھے، مگر ابھی تک اس نے خود سے انہیں چھوا نہیں تھا۔ بہارے کی آنکھیں جلنے لگی تھی، شدت گریا سے گلابی ہوئی تھی۔ وہ اتنے قریب آ کر بھی سوچ رہا تھا، کبھی تو اس کے ہزار بار دھتکارنے پر بھی اسے زبردستی خود میں سما لیتا تھا، اور آج اس حالت میں وہ سوچ رہا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ کیوں نہیں پا رہا تھا وہ اسے کیا چاہتی ہے۔ بہارے کا رنگ اب خط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کیا لبوں سے کہنا ضروری تھا؟ اس کی بہاریں اس کی دیوانی ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا وہ اس کے لیے پاگل تھا؟ اس کی بہاریں اس کی دیوانی ہو چکی ہے۔ اس کے عشق میں پاگل جس کا اس کے بغیر وجود کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بہاریں اس کے سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھتے اسے دور ہوئی تھی۔ خفت و شرم سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی اور اس کے لبوں نے گستاخیاں نہیں کی تھی، نہ اس کے ہاتھوں نے اپنی بے باکی دکھائی تھی۔ بہارے کی آنکھیں شدت سے بھیگی۔ اس نے اپنی کمر پر لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں جکڑ گیا تھا۔ بہارے کی آنکھیں جھکی تھی۔ وہ اس کی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتے اسے یوں ہی جکڑے رخ پلٹ گیا۔ رخ پلٹتے وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ بہارے نے اس کی گھنی بیئرڈ پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا۔ شہرام اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی طلب واضح تھی۔ وہ اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ بہارے نے تڑپتے ہوئے سسکی بھری اس کے چھونے میں اتنی شدت تھی کہ بہارے کا نازک وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ بہت سختی سے اس کے نازک لبوں پر لپٹا تھا۔ اس کے نازک لبوں پر کو اپنی دسترس میں لیے وہ اس کی سانسیں بے رحمی سے انہیل کر رہا تھا۔ اس کے نچلے لب کو اس نے دانتوں میں دباتے اس کی سانسیں کھینچی تھی۔ بہارے کی سسکیاں کمرے میں گونجی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اسے ایسے چھو رہا تھا جس میں اس کی شدتوں میں غصے اشتعال کی جھلک نمایاں تھی۔ بہارے گل اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آج اس کی شدتوں میں غصہ، گوارا پن، اشتعال، صفاقی اور سب کچھ گوارا تھا۔ محرم کی قربت تو زندگی ہوتی ہے، یہ تو اسے بہت پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ شہرام اس کے لبوں کو چھوڑتے اس کی گردن پر جھکے اپنے دانت شدت سے گاڑنے لگا۔ اس کی گردن پر اس کی جنونی سوغاتیں رقم ہونے لگی۔ بہارے گل کی آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوئی تھی۔ اب اس کے لبوں کا رخ اس کی دھڑکنوں پر تھا۔ وہ جھکتے اس کی دھڑکنوں پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ بہارے کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ شہرام نے اوپر ہوتے بہارے کے چہرے کو دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ شہرام اس کی کلائیاں جکڑے اس کے لبوں پر جھکتے اس میں سمایا تھا۔ بہارے گل کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ کی روشنی بجھائی تھی۔ کمبل مزید خود پر لپیٹے اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ باہر برستی بارش نے ایک بار پھر سے زور پکڑا تھا۔ اندر شہرام کی شدتیں لمحہ بلمحہ زور پکڑ رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا بہارے کو اس کی شدتیں سہتے ایسا لگ رہا تھا اس کی شدتوں پر آج اس کا دم نکل جائے گا۔ بہارے گل کو ایک بات کا اندازہ ہوا تھا،
شہرام سچ میں وہ شہرام نہیں رہا تھا۔ ایسا انداز، ایسی شدتیں بھلا کب دیکھی اور سہی تھی؟ وہ بھی حویلی کے مردوں جیسا ہو گیا تھا، مگر وہ بہاریں نہ رہی تھی جس کی نرمی پر وہ آنسو بہاتے واویلا کرتی تھی۔ آج اس ستمگر کی ظالمانہ شدتیں خاموش تھی، برداشت کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے مزید اس کے سینے کے ساتھ لپٹی تھی، مگر گوارا نہ تھا مگر اب اس ستمگر کی پناہوں سے دور جانا گوارا نہ تھا۔ بہارے نے نیند سے خمار بھری آنکھیں بمشکل کھولی تھی۔ کمرے میں روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ درد سے اس کے بدن کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، اور یہ درد دینے والا ستمگر اس کے پاس کہیں نہیں تھا۔ بہارے نے بیڈ شیٹ کی گہری سلوٹوں پر نظریں جماتے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو شہرام ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ کمرے میں اس کی مخصوص سینٹ کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ بہارے نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کمبل کو سینے تک جکڑا۔ اپنی حالت دیکھتے اس کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ بہارے نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ہوئے ستمگر کو دیکھا، جس کی چوڑی پشت عیاں تھی۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے مرر میں دیکھتے اب اپنے کفلنگز بند کر رہا تھا۔ آنکھوں کی طرح چہرہ بھی سر سپاٹ بے تاثر تھا۔ رات کے گزرے کسی لمحے کا شائبہ تک نہ تھا۔ بہارے نے اب بھیگی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا اس کی آنکھ ستمگر کی پناہوں میں گھلے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت نرمی سے اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوگا، جیسے پہلے بھینچے ہوتے تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات تو بہت سرد تھے۔ وہ اس سے اٹھنے سے پہلے ہی شاید یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ بہارے نے اب کمرے میں اپنے کپڑوں کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ اس کے پاس بیڈ کے قریب زمین پر پڑے تھے، جس کے ساتھ ہی شہرام کی وائٹ شرٹ پڑی تھی۔ بہارے نے نچلا لب کاٹتے شہرام کی ٹی شرٹ کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے وہ ٹی شرٹ اٹھائی تھی کہ نکیوں سے شہرام کو دیکھتے ہوئے وہ ٹی شرٹ پہنی۔ وہ اب ڈریسنگ مرر میں دیکھتے اپنی نم زدہ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ مرر میں نظر آتے اپنے عکس پر تھی۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے ہوئے تھا۔ بہارے شہرام کی ٹی شرٹ پہنتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی آہستگی سے شہرام کی طرف بڑھی۔ آج پہلی مرتبہ وہ شہرام کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھی، جو گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ کمر تک آتے چاکلیٹی سلکی بال الجھے تھے، کمر اور شانوں پر بکھرے تھے کمر تک آتے چاکلیٹی سلکی بال الجھے سے کمر اور شانوں پر بکھرے تھے۔ گردن پر شہرام کی جنونی شدتوں کی سوغاتیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ گردن پر ہی نہیں، پورے بدن پر شہرام کی دی ہوئی سوغاتیں تھی۔ بہارے شرٹ کو تھوڑا سا گھٹنوں سے نیچے کی طرف کھسکا گئی۔ شرٹ اچھی خاصی اونچی تھی۔ بہارے کی رنگت سرخ گلاب ہو رہی تھی۔ بیک لیس ڈیپ گلا پہنا تھا اور بات تھی، مگر اتنی شارٹ شرٹ پہننا اور بات تھی۔ خفت اور شرم سے نظریں اٹھانا محال تھا، اور سامنے کھڑے ستمگر کی رات کی شدتیں جنون خیزیاں یاد کرتے وہ سرخ انار ہو رہی تھی۔ شہرام، ہاسپٹل جا رہے ہو تم؟ بہارے نے شہرام کے مقابل آتے اس کے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا مسکرائے لبوں سے سوال کیا۔ شہرام کی سرخ آنکھیں بہارے کے گلابی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخیاں نمایاں تھی۔ شہرام نے بغور اس کے چاندی جیسے مہکتے روپ کو دیکھا تھا۔ وہ گھٹنوں تک آتی اس کی ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ کمر تک چاکلیٹی سلکی بال الجھے بکھرے تھے۔ اس کی دی ہوئی سوغاتوں سے اس کا انگ انگ مہک رہا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اس طرح کے حلیے میں اس کے سامنے تھی، ورنہ اس کی پناہوں سے رہائی ملتے ہی وہ اپنے بدن کو پورے کپڑوں میں لپیٹنا فرض سمجھتی تھی۔ شہرام کے بغور دیکھنے پر بہارے کی رنگت مزید گلابی ہوئی۔ وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ شرٹ گھٹنوں سے بھی کافی اوپر تھی۔ اوپر سے بدن کے ہر حصے پر مقابل کی دی ہوئی جنون خیزیاں رقم تھی۔ بہارے کا رنگ انار کی طرح دہک رہا تھا۔ آرے سے شرارے سے نکل رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ بے اختیاری میں اپنے دہکتے آرز کو چھو گئے تھے، جن میں سے آگ نکل رہی تھی۔ اگر وہ پہلی والی بہارے ہوتی تو مر جاتی اس کے سامنے سولیے میں نہ آتی۔ مقابل کی گرم نگاہیں وہ تب بھی سہن نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو سہن کرنا اور بھی مشکل تھا، مگر اب اسے مقابل کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں میں الجھا کر رکھنا تھا، اپنے مرد کو بہکانا تھا۔ وہ اسے لے کر آج بھی دیوانہ ہے۔ وہ اس کی رات کے جنونی لمس سے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کی قربت مقابل کی کمزوری ہے، اسے اندازہ تھا۔
जानती थी वो इसे इस हुलिये में देखकर पागल हो जाएगा। रात इसकी जुनूनियत से तो यही अंदाजा हुआ था। वो अभी भी इसके लिए पागल है। इसकी शिद्दतों में थोड़ा गुस्सा इश्तियाल था, वो समझी थी। वो समझती थी इतने दिनों बाद इसके करीब आया था, इसलिए थोड़ा पागलपन भी था। इसे साबित हुआ था वो इसके जिस्म का आज भी दीवाना है। अगर इसे अपनी जरूरत पूरी करनी होती तो वो इसके अंग अंग को अपनी शिद्दतों भरे लम्ब से कभी न महकाता, वो न सारी रात अपनी पनाहों में रखता। हाँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शहराम संजीदगी से कहते अपनी बेल्ट बेड से उठाते पहनने लगा। बहाने लब काटते इसके बेतासुर चेहरे को देखा। आजकल इसका सारा जोर अपने लबों पर ही चलता था। अभी भी शहराम की बेनियाजी संजीदगी से इसका नाजुक दिल फुगार हो रहा था। वो अपने लबों को काट काट कर जख्मी कर रही थी, मगर बहारे को परवाह ही नहीं थी। वो बेड पर बैठकर अपने शूज पहन रहा था, इसकी तरफ एक नजर नहीं देखा था। ये फिर गुरेज बरत रहा था, मगर जो भी था, बहारे के लिए ये सब सहन करना अब मुश्किल नहीं था, नामुमकिन भी हो रहा था। बहारे ने गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। इसकी बेतनाई पर इसके सर की दमक में जैसे इजाफा हुआ था। बहारे की आंखें शिद्दत से भीग उठी थी। बहारे की रंगत अब खफ्त से सुर्ख हुई थी। वो इतनी शॉर्ट शर्ट में खड़ी थी और इसने एक बार भी नहीं देखा था। कभी सामने बैठे बेमहर सफाक इंसान को इस बात की कितनी चाह थी कि सुबह उठने पर वो इसे इसकी शर्ट में मिले। अब वो इसकी ख्वाहिश पूरी किए खड़ी थी, मगर शायद अब इसे किसी बात की चाह ही नहीं रही थी। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ हॉस्पिटल। बहारे ने अपनी भीगी आवाज पर बमुश्किल काबू पाया था, मगर आवाज में आंसुओं की आमेजिश मुकाबिल तक बखूबी पहुंची थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रहने दो आज। वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है, आज मेरी तमाम डॉक्टर्स के साथ मीटिंग भी है। डॉक्टर आइजल के सुबह से फोन आ रहे हैं, वो इंतजार कर रही है मेरा। शहराम की बात पर बहारे ड्रेसिंग टेबल के सिरे को मजबूती से दोनों हाथों में दबोच गई थी। वो इसके सामने खड़ी गहरे सांस लेते बमुश्किल खुद पर काबू पाए हुए थी। इसके मुंह से डॉक्टर आइजल का नाम सुनकर बहारे का रंग तांबे की मानंद सुर्ख हुआ था। रात के बाद सामने बैठे सितमगर के लबों से अब किसी गैर लड़की का नाम भी गवारा न था। वो पहले से भी ज्यादा जैसे इसके लिए पोजेसिव हो गई थी। पहली मर्तबा तो इसकी पनाहों की गर्मी महसूस की थी, गुर्बत के लम्हात अपने महरम को महसूस किया था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स में भी होती थी। मेरे बगैर तुम मीटिंग कैसे अटेंड कर सकते हो? बहारे ने अपनी आवाज की नमी पर काबू पाते सर्द लहजे में इस्तफसार किया। आवाज एकदम ऊंची और दरश्त हुई थी। वो मजीद इसकी बेनियाजी पर खुद पर काबू न पा सकी थी। अगर तुम्हें इस मीटिंग में शामिल होना है तो आ जाना, मगर मुझे अभी निकलना होगा। शहराम ने इसकी ऊंची आवाज पर अपने जबड़े भींचते खुद पर काबू पाया था। वो बेड से उठते ही खड़ा हुआ था। अपना बेड पर पड़ा कोट उठाए पहना था। अपना मोबाइल, गाड़ी की चाबियां उठाए संजीदगी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस सड़पन, इस एटीट्यूड की वजह जान सकती हूँ? बहारे ने इसकी चौड़ी पुश्त को देखते चीखते हुए पूछा था। बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। जी तो कर रहा है कमरे में रखा कोई वास मुकाबिल के सर पर दे मारे, या फिर खुद की जान एक मर्तबा ही ले ले। शहराम ने इसके चिल्लाने पर मुड़ कर इसे देखा था। वो गहरे सांस लेते भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। शहराम चलता हुआ इसके मुकाबिल आया था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मुझे समझ नहीं आया। शहराम ने इसके मुकाबिल आते तीखे लहजे में आईब्रो उचकाए पूछा। अनजान क्यों बन रहे हो? रात के शहराम और इस शहराम में बहुत फर्क है। अगर यही एटीट्यूड दिखाना था तो रात मेरे करीब क्यों आई? बहार ने इसके लरजते लबों से सवाल किया। इसका बदन बुरी तरह लरस रहा था। डॉक्टर आइजल इसका इंतजार कर रही है, ये लफ्ज इसके अंदर भांबड़ जला चुके थे। रात तुम्हारे करीब क्यों आया? तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमने मुझे अपने पास बुलाया था, तुम्हें मेरी जरूरत थी। शहराम की बात पर इसके बदन में कपकपाहट बढ़ी थी। आंखों का गुलाबीपन सुर्खी में बदला था। क्या कहना चाहते हो? रात जो हमारे बीच हुआ, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। तुम मेरी वजह से मेरे करीब आए थे। बहारे ने चीखते हुए इसके गिरबान को मुट्ठियों से जकड़ा था। बहारे, बिहेव योरसेल्फ। मैंने गुस्से में भी कभी अपना आपा नहीं खोया, तुम्हें हर्ट नहीं किया, इसलिए अपने हाथों को कंट्रोल में रखा करो। हम्म? शहराम ने अपना गिरेबान इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते काफी नर्म लहजे में इसे तंबी की थी। लहजा नर्म था, मगर आंखों में सड़पन नुमाया था। वो इसे सड़ निगाहों से देखता, वार्न करता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बहारे भागते हुए फिर इसके मुकाबले आई थी। वरना क्या करोगे?
मैं अपने हाथों को कंट्रोल नहीं करूंगी तो तुम क्या करोगे? मुझ पर हाथ उठाओगे, मुझे मारोगे तुम। बहारे फिर से इसका गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ गई थी। और हर्ट करने की बात करते हो तुम? वो उसकी आंखों में देखते लरसते हुए चीख रही थी। तुम मर्दों के नजदीक हर्ट करना सिर्फ औरत पर हाथ उठाना होता है क्या? बहारे ने इसकी शर्ट शिद्दत से जकड़े से इसकी भरते सवाल किया। रात इसकी पनाहों में गुर्बत के लम्हात बताते इसे लगा था कि अब इनके बीच दीवार गिर जाएगी। वो सुबह उठकर इसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर लेगी। रात तो वो जालिम बना इस पर अपनी जुनून ख्यातियां निछावर कर रहा था। वो इसकी शिद्दतें सहती सहती हलकान हो चुकी थी। वो इजहार करती भी तो कैसे करती? इसने तो सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था। अगर तुम्हें मारना होता, तुम पर हाथ उठाना होता, तो बहुत बार मैं ये कर चुका होता, क्योंकि बहुत बार तुमने मेरे बर्दाश्त का लेवल को गिराया है। मगर मैं हर बार खुद पर कंट्रोल करता रहा। औरत पर हाथ उठाना मेरी सरशत में शामिल नहीं है, फिर चाहे वो औरत तुम्हारी तरह बदतमीज और खुदसर ही क्यों ना हो। शहराम अपना गिरेबान इसकी मुट्ठियों में से छुड़वाता इसे गुस्से से बेड पर धकेल चुका था। बहारे ऊंधे मुंह बैठ के नरम गद्दे पर गिरे सिसक पड़ी थी। शहराम इस पर सर निगाह डालता दरवाजा धार से खोलता निकल गया था। तुम्हारी सरशत में औरत पर हाथ उठाना नहीं, बेवफाई करना शामिल है शहराम खान। जो मर्द औरत पर हाथ उठाते हैं, तुम इनमें से भी कई गुना बदतर हो। तुम फिरौन से भी बदतर हो। तुम्हारे जुल्म पर मैं मरने वाली हो गई हूँ। तुम जालिम हो। बहारे बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े सिसकते हुए रोती थी। आई विल किल यू शहराम खान, आई विल किल यू। बहारे इसके जाने के बाद बेडशीट मुट्ठियों में दबोचे चीखते हुए शिद्दत से रोती थी। बहारे येलो कलर की शीशों वाली पठान फ्रॉक में मलबूस थी। येलो ही दुपट्टा सर पर ओढ़ रखा था। वो किचन में खड़ी मुख्तलिफ डिशेस बना रही थी, बल्कि दर्जनों डिशेस बना डाली थी। सब कुछ शहराम की पसंद का था। वो पहले से एक टांग पर खड़ी कुकिंग कर रही थी। रात इस सितमगर की बेरहम शिद्दतें सहने के बाद इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। रही सही कसर सुबह 2 घंटे रोने से पूरी हो गई थी। अब दोपहर से इसके लिए खाना बना रही थी। इसका बदन इसके तपते कुंदन की मानंद दहक रहा था। आंखें रोने की वजह से सुर्ख और मतोरम थी। आरस भी सुर्ख हो रहे थे। किचन में खड़े इसकी आंखें बार बार भीग रही थी। इसके लफ्ज समातों में बार बार गूंज रहे थे। रात तुम्हारे करीब मैं क्यों आया था तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमने मुझे अपने पास बुलाया था, तुम्हें मेरी जरूरत थी। रात इसकी शिद्दतें सफाक थी या फिर इसके सुबह बोले गए लफ्ज। वो फैसला नहीं कर पा रही थी। इसकी इस सफाक इंसान की बेरहम शिद्दतों ने वजूद पर निशान छोड़े थे, और इसकी बातों ने इसके रूह को जख्मी कर डाला था। जैसे वो माही बे आग की तरह तड़प रही थी। वो इस वक्त आइजल के पास है। ये सोच सोच कर वो जलते कोयलों के मानंद सुलग रही थी। इसका तांबे जैसा दहकता बदन ज्वालामुखी की तरह जैसे फटने के करीब था। ऐसी आग इसके अंदर दहक रही थी। बहारे की आंखों से फिर से आंसुओं की बरसात हुई थी। सारी रात वो इसकी पनाहों में ही रही थी। रात भर इसने इसे छोड़ा नहीं था। इसका अंग अंग दुख रहा था इसकी बेरहम शिद्दतों से। अगर वो सितमगर रात इसके करीब इसकी वजह से आया था, तो सारी रात इसके पास क्या करता रहा था? रात एक मर्तबा तो वो इसके पास नहीं आया था। बहारे ये याद करते भर भर चली थी। सुबह होते ही कैसे अनजान बन गया। बहारे ने दुपट्टा से अपनी आंखें और नाक रगड़ी थी। तुम मेरी वजह से रात मेरे करीब आए थे। आज रात तुम्हें इतना बेबस करूंगी शहराम खान, तुम्हारी सारी अकड़ टूट जाएगी। देखते हैं तुम आज रात क्या कहते हो। बहारे ने भीगे लहजे में चीखते हुए कोफ्तों के पतीले का ढक्कन उठाया। ढक्कन गर्म था जो इसका हाथ चला गया था। बहारे ने वो ढक्कन उठाकर जमीन पर पटका था और खुद तेजी से सिंक की तरफ बढ़ी। सिंक का नलका खोलकर तेजी से पानी धार के साथ नीचे जलती अपनी हथेली रखी, जो सुर्ख हो रही थी। वो अपनी सुर्ख हथेली को देखकर जारो कतार रो रही थी। इसकी फिजिकल और मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। बुखार से इसका जिस्म तप रहा था, मेंटली कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं थी। वो सुबह से रोए जा रही थी। वो अभी भी डॉक्टर आइजल के साथ ये सोच सोच कर वो मरने वाली हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था शहराम की मोहब्बत पाने के लिए क्या करे। इसके इस सर्दपन से इसके हौसले टूट रहे थे। वो इतनी बार नफरत का इजहार कर चुकी थी कि अब अपने ही लफ्जों में इसके खोखलेपन का एहसास होता था। वो जानती थी बस कि मोहब्बत को अब अपने इंजीनियर एक कामयाब इंसान होने पर महमूल करते इसके मुंह पर दे मारेगा। वो पहले वाला शहराम तो रहा नहीं था, जो इसे अब अपनी बाहों में भरे मेरी बहारे पुकारे। वो सफाक इंसान था। रात की शिद्दतों से अंदाजा हो गया था। बहारे ने रसते हुए अपनी गर्दन पर हाथ लगाया था।
ابھی بھی اس کی گھنی بیئرڈ اور مونچھوں کی چुभन हो रही थी اور इसके सफाक दांतों के निशान भी तो वाजे थे जो बदन के हर हिस्से पर थे। बहारें अपना दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर ओढ़ते स्टोव की तरह बढ़ी स्टोव की तरफ बढ़ते गाजर का हलवा डिश आउट करते गाजर के हलवे पर ड्राई फ्रूट्स की गार्निश करने लगी। एकदम छुरी इसने शेल्फ पर पटकी। शेल्फ दोनों हाथों से जकड़े वो फिर से शिद्दत से रो दी। बहारे बाजी, दरक्षा की आवाज पर इसने जल्दी से अपनी आंखों से अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए। छुरी उठाकर फिर से गाजर के हलवे पर गार्निशिंग करने लगी। इस सितमगर को गाजर पर ड्राई फ्रूट की बारीक गार्निशिंग पसंद थी। साबुत बादाम का वो जो हलवा गाजर का हलवे में नहीं खाता था। बहारे बाजी, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। आज तो पूरी हवेली को पता चल गया कि आप खाना बना रहा है। दरक्षा ने किचन में आते ही किचन में पहली मुख्तलिफ खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू अपने अंदर उतारते हुए कहा। बहारे बिना कोई जवाब दिए खामोशी से अपना काम कर रही थी। दरक्षा ने मुख्तलिफ खाने के डिशेस के कवर हटाए थे। वो जैसे जैसे कवर हटा रही थी इसकी हैरानगी बढ़ती जा रही थी। सारे खाने शहराम की पसंद के थे। बहारे इन खानों को पकाना तो दूर की बात चखती भी नहीं थी। वो सरेआम कहती थी कि इन खानों से नफरत है, इसलिए वो ना ये डिशेस कभी पकाएगी और ना खाएगी। आज दर्जनों डिशेस इसने बना डाली थी, वो सब भी शहराम की पसंद की थी। बहारे बाजी, ये खाना किसके लिए बनाया है आपने? दरक्षा ने हैरानगी से पूछा। शहराम के लिए बनाया है, बहारे संजीदगी से कहते रशियन सैलेड का मिक्सचर तैयार करने लगी। क्या इस खाने में नमक मिर्च तेज रखी है आपने? दरक्षा के सवाल पर बहारे की सिस्कियों में इजाफा हुआ था। वो एक बार फिर शेल्फ को जकड़े रो दी थी। दरक्षा परेशानी से इसे यूं रोते हुए देख रही थी। वो शेल्फ को दोनों हाथों से जकड़े लफ काटते किचन की छुरी को देखते रो रही थी। बहारे बाजी, दरक्षा परेशानी से इसे पुकार बैठी। रोती तो वो अक्सर सबके सामने थी, मगर इस रोने में वावेला ज्यादा होता था। मगर आज तो वो रो नहीं रही थी, तड़प रही थी, जैसे बिन आग मछली तड़पती है। मगर आज तो वो रो नहीं रही थी, तड़प रही थी। वो भी कुछ ऐसे ही तड़प रही थी। मैं क्यों रखूंगी इसमें नमक मिर्च तेज? शहराम शौहर है मेरा, ये खाना मैंने इसलिए बनाया है, इसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। दरक्षा परेशानी से इसे पुकार बैठी थी। रोती तो वो अक्सर सबके सामने थी, मगर इस रोने में वावेला ज्यादा होता था। मगर आज तो वो रो नहीं रही थी, वो तड़प रही थी, जैसे बिन आग मछली तड़पती है। वो भी कुछ ऐसे ही तड़प रही थी। मैं क्यों रखूंगी इसमें नमक मिर्च तेज? शहराम शहराम शौहर है मेरा, ये खाना मैंने इसके लिए बनाया है, इसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अब इससे अब से इसके लिए खाना मैं ही बनाया करूंगी। इसे बाहर का खाना नहीं पसंद। इसका नाश्ता लंच डिनर में सब तैयार करूंगी। बहार अपने आंसू साफ करते भीगी आवाज पर काबू पाते हुए बोली। शहराम लाला को आपके हाथ का खाना सच में बहुत पसंद है, ये तो हम जानता है। मगर ये भी सच है कि आपके हाथ का खाना इन्हें बहुत कम नसीब हुआ है। बेचारा शहराम लाला को तो आप मिर्चों और नमक से भरा खाना खिलाती थी, पता नहीं कैसे लाला खा लेता था। सच में लाला आपसे बहुत प्यार करता है। दरक्षा की बात पर बहारे एक बार फिर से रोने लगी। याद आया था कैसे वो खामोशी से आइजल के हाथों का नमक मिर्च वाला खाना खा रहा था। इसके हक भी किसी को दे दिए थे, इसका घर भी किसी को दे दिया था। बहारे ने अब रोते हुए वही गाजर का हलवा सिंक में पटक दिया, जिसे बनाने पर इसके 2 घंटे लगे थे। बहारे बाजी, तरक्षा ने हैरत से ज्यादती से इसे पुकारा था। वो सारा गाजर का हलवा जाया कर चुकी थी। बहारे की जहनी कंडीशन इसे ठीक नहीं लग रही थी। क्या देख रही हो दरक्षा? तुम्हारा लाला मेरे हाथ का खाना डिजर्व नहीं करता। मैं क्यों बनाऊं इसके लिए? बहारे ने सिसकी लेते सवाल किया। तुम्हारा लाला बहुत अच्छी अदाकारी करना जानता है, इसने मुझे कभी मोहब्बत नहीं की। वो भी हवेली के मर्दों की तरह झूठा सफाक अनापरस्त है। हवेली के मर्द बेवफा नहीं थे, लेकिन तुम्हारा शहराम लाला से बड़ा बेवफा कोई नहीं है। बहारे ने भीगे लहजे में चीखते हुए कहा। दरक्षा आपकी बार बुरी तरह चौंकी थी। बहारे की आंखें सुर्ख और मतूरम थी, बदन हल्का हल्का लरज रहा था। बहारे बाजी, दरक्षा ने आगे बढ़ते बहारे की कलाई को छुआ। वो तपती हुई भट्टी बनी हुई थी। बाजी, आपको बहुत तेज बुखार है, आपने बुखार की हालत में इतना सारा खाना बना लिया। दरक्षा ने परेशानी से बहारे की बिगड़ी तबीयत को देखते कहा। मर नहीं जाऊंगी मैं इतना सा काम करके। अगर कभी मेरी जान निकली तो सिर्फ तुम्हारे लाला शहराम लाला की वजह से निकलेगी। अगर मैं मर गई तो तुम हवेली में सबको बता देना मेरा कातिल शहराम है। इसको मेरे कत्ल की सजा जरूर दी जाए। बहारे अब चेहरा हाथों में छुपाए शिद्दत से रो दी थी। बहारे बाजी, क्या हुआ है?
درخشا نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا، لرزتا بدن، سرخ چہرہ، وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ کچھ نہیں، آج کے بعد شہرام کا ہر کام میں کروں گی، اس کے کپڑے واش بھی میں خود کروں گی اور استری بھی میں خود کروں گی۔ تمہیں یا پھر کسی ملازمہ کو شہرام کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کبرٹ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہاریں کہتے ہوئے گاجریں کش کرنے لگی، وہ پھر سے ستمگر کے لیے حلوہ بنانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ درخشا نے ترہم انگیز نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تھا۔ بہارے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی بےتابی سے شہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے امینہ خانم سے آج پھر سے شہرام کو فون کروایا تھا۔ وہ حویلی جلدی آئے، جانتی تھی امینہ خانم کے حکم پر وہ سیدھا حویلی چلا آئے گا۔ اب وہ اسے کسی صورت ایک رات بھی حویلی سے باہر رکنے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کا اب امینہ خانم کو سب کچھ بتانے کا ارادہ تھا۔ وہ کسی غیر لڑکی کے زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ جانتی تھی امینہ خانم کچھ بھی ہو جائے اس کا ہی ساتھ دیں گے۔ عابد کی وجہ سے انہیں ہر حال میں اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اپنے شوہر کو واپس پانے کے لیے جانتی تھی امینہ خانم کچھ بھی ہو جائے اس کا ساتھ ہی دیں گی۔ عابد کی وجہ سے انہیں ہر حال میں اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اپنے شوہر کو واپس پانے کے لیے وہ ہر حد سے گزر سکتی تھی۔ بہارے نے اپنے بہتے آنسو پھر سے صاف کیے تھے۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، وہ اب مزید شہرام کو عادل کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کا گھر عادل کو دے دیا، اس کے ہاتھ کا کڑوا کھانا کھا لیا۔ کل رات اس کے قریب آنے پر بھی وہ ویسا ہی تھا، برف کی چٹان کی طرح۔ بہارے لاؤنج میں بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے روتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر کوئی ہتھوڑے کی ضربیں لگا رہا ہو۔ دل و دماغ، پورا وجود دہکتے ہوئے تانبے کی مانند تپ رہا تھا۔ بہارے نے لاؤنج میں وال کلاک پر نظریں دوڑائیں جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بہارے نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں، پھر سے تندور دہکا تھا اندر۔ بہارے نے غصے سے ٹیبل پر پڑی اپنی میڈیسن اٹھا کر پانی سے نکلی۔ ایک گولی کی جگہ ہر پتے سے 2 گولیاں نکالی تھی۔ سر کی دھمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کل رات سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابھی بھی سوچا تھا وہ آئے گا تو اس کے ساتھ کھانا کھا کر میڈیسن لے لے گی۔ امینہ خانم اس نے فون شام 6 بجے کروایا تھا اور اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ غصہ اضطراب سے اس نے خالی پیٹ ہی اپنی میڈیسن کی ڈبل ڈوز نگل لی تھی۔ میڈیسن جیسے دل پر جا لگی تھی۔ بہارے نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہارے باجی، لالا ابھی نہیں آیا، کھانے کا میز سے برتن اٹھا لوں؟ درخشا نے کچن سے آتے پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، میں اٹھا لوں گی۔ بہارے نے دل پر ہاتھ رکھے، آہستگی سے، دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ لو، شہرام لالا آ گیا۔ درخشا کی بات پر بہارے جلدی سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر ایک سائڈ پر جھول رہا تھا۔ بہارے کے بال الچھے سے کیچر میں مقید تھے۔ وہ لب کاٹتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو صبح والے ڈریس میں ملبوس تھا، بلو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ آستینیں کونیوں تک فولڈ تھی۔ وہ اپنے بے پناہ مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنا خوبصورت مرد ہے تمہارا، اس کو اپنا اداؤں اور خوبصورتی کے میں الجھا کر رکھو۔ تمہارا جگہ کسی اور عورت کو دے دیا تو تم سر پکڑ کر روئے گا۔ روزینہ خانم کے لفظ پھر سے سماعتوں میں گونجے تھے۔ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ سامنے کھڑا ستمگر سچ میں کافی خوبصورت تھا۔ بہاریں اس کے طلسماتی نقوش کو دیکھتے، اس کی ورزشی کثرتی باڈی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے شوہر جیسا کوئی نہیں تھا۔ بہارے کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ شہرام اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لالا، بہارے باجی نے آپ کی پسند کا کھانا تیار کیا ہے۔ درخشا کی بات پر شہرام نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا، جو لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ اتنی عام بات تھی اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا، مگر مقابل کی نظروں میں حیرانگی اور طنز دیکھ کر وہ خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ میں کھا کر آیا ہوں، شہرام سنجیدگی سے کہتے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ درخشا، یہ کھانا میں نے تمہارے لالا کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ کھانا میں نے داجی اور بابا اور حویلی کے باقی مردوں کے لیے بنایا ہے۔ ان سب نے کھانا کھا لیا ہے، اب ایسا کرو باقی کا کھانا تم ملازموں میں بانٹ دو۔ بہارے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے چیختی تھی۔ بہارے کی اونچی آواز پر شہرام کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کی حالت بری تھی، میڈیسن کھانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سر درد سے دکھ رہا تھا۔ بہارے کانپتے ہاتھوں سے برش کرتے اپنے لمبے گھنے سلکی بالوں میں برش کرنے لگی۔ یکدم اسے چکر سا آیا تھا، سر میں دھماکے سے ہوئے تھے۔ بہارے نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ جماتے چکراتے سر کو تھاما تھا۔
वो ब्लैक नेट की स्लीवलेस नाइटी में मलबूस थी जो घुटनों तक आती थी। इस पर प्योर ब्लैक कलर का बारीक पैरों तक लेंथ में गाउन था। इस नाइटी में से इसका कुंदन सरापा कयामत सा नजर पेश कर रहा था। बारीक स्लीव्स में इसका दूधिया बाजू जगमगा रहे थे। कंधों और बैक पर बारीक नेट लगी थी जिससे इसकी रनाइयों में मजीद इजाफा हो रहा था। सिल्की बाल कमर पर बिखरे थे। ये वही नाइटी थी जो वो रुखसती के बाद इसके लिए लाया था, मगर इसने गुस्से से ये नाइटी उठाकर जमीन पर फेंक दी थी। तुम कल रात मेरे करीब इसलिए आई थे कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। आज देखती हूँ शहराम, तुम किस वजह से मेरे करीब आते हो। बहारे ने मिरर में देखते अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से रगड़ी। तुम्हारा मर्द बहुत खूबसूरत है, इसे अपने अदाओं का और खूबसूरती के जाल में उलझा कर रखो। तुम्हारा जगह किसी दूसरा औरत को दे दिया तो तुम सर पकड़ कर रोएगा। रोजीना खानम के लफ्ज फिर से समातों में गूंजे थे। वो अपना सर पकड़कर वाकई में रोती थी। शहराम कमरे में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए ठिठक कर रुका था। वो ब्लैक नाइटी में मलबूस थी जिसमें इसके बदन की तमाम रनाइयां साफ जाहिर थी। शहराम ने अपनी घनी पीठ पर हाथ फेरते बमुश्किल ही अपनी नजरें चुराई थी। वो कमरे का दरवाजा लॉक करते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। बहारे ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया था। इसे एक बार फिर से चक्कर आया था। बहारे गहरे सांस लेते ही बेड पर बैठी, सर दोनों हाथों में जकड़े इसने बेड पर लेटकर आंखें मूंदी। आंखों से आंसू फिर से बहे थे। वो सच में कल इसकी वजह से इसके करीब आया था। इसने अब तो एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। दिल का इसका दिल शिद्दत गम से फट रहा था। वो यूं ही आंसू बहाते तकिए पर सर रखे आंखें मूंदे साइड करवट ले चुकी थी। काफी देर तक वो सिसकती रोती रही थी कि कब वो होशो हर्ष से बेगाना हुई इसे पता ही नहीं चला। शहराम वॉशरूम से व्हाइट ट्राउजर और व्हाइट स्लीवलेस शर्ट पहनकर बाहर आया था। बहारे को साइड करवट लिए देखकर इसने लब खींचे थे। वो उसकी तरफ करवट से लेटी थी। शहराम कुछ पर इसके तकिए पर बिखरे बाल देखता रहा, फिर वो अपना सिगरेट केस और लाइटर उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गया। बहारे की सुबह आंख खुली तो इसने अपने चकराते सर को थामा था। इसने बमुश्किल कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई थी। वो सितमगर कहीं नहीं था। कमरे में इसकी सेंट की महक फैली हुई थी। वो सोफे पर इसका नाइट सूट पड़ा था जिसका मतलब था वो चला गया है। बहारे ने कमरे में लगी वॉल क्लॉक की तरफ नजरें दौड़ाई जहां सुबह के 8 बज रहे थे। बहारे ने गहरे सांस लेते इसका बदन अभी भी तप रहा था। सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो रात भर बुखार में जलती रही थी। रात वो कब होशो खर्च से बेगाना हुई इसे याद नहीं आ रहा था। बहारे ने अपने बदन पर लिपटी नाइटी को देखा। इसकी सांसें तेज हुई थी। वो बेड से उठती ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी जहां इसका कयामत सा अक्स नजर आ रहा था। वो ब्लैक फुल गाउन में नाइटी में मलबूस थी। गाउन की डोरियां इसके पेट पर सख्ती से बंधी हुई थी। बहारे की उंगलियां अपनी नाइटी की डोरियों को छू गई थी। बहारे ने बेयकीनी से अब कमरे को देखा था। वो वाकई में नहीं था, यानी वो रात इसके करीब नहीं आया था। इसने एक बार भी इसे नहीं छुआ था। बहारे ने अपने कयामत खेज बदन को देखा था। इस सितमगर को रात इसकी तलब नहीं हुई थी। इसे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। इसके कयामत से बदन ने इसके अंदर कोई प्यास नहीं जगाई। वो ठीक कह रहा था। वो कल रात मेरे करीब मेरी वजह से आया था। वो मुझ पर रहम खाकर मेरे करीब आया था। बहारे ड्रेसिंग मिरर में देखती चीखी थी। इसने इसे सोता समझकर भी छूकर भी नहीं देखा था। अगर वो इसे छूता तो इसे एहसास होता वो सो नहीं रही, वो बुखार में जल रही है, वो बेहोश है। अगर वो इसे छूता तो कभी इस हाल में छोड़कर न जाता। इतना तो जानती थी वो इतना बेरहम नहीं हो सकता। बहारे गहरे सांस लेते मिरर में देख रही थी। नहीं शहराम, तुम बेरहम हो। तुम सफाक इंसान हो। तुम हवेली के मर्दों से भी बदतर हो शहराम। बहारे हलक के बल चीखी थी। बीवी हूं मैं तुम्हारी। कैसे ऐसा सलूक कर सकते हो तुम मेरे साथ एक बिस्तर पर सोते हुए भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं किस हालत में तुम्हारे पास पड़ी हूँ। तुम झूठे हो शहराम, तुम झूठे हो। तुम बेवफा हो शहराम। तुम बेवफा हो शहराम। बेवफा इंसान कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम इश्क की बात करते हो। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत भी नहीं की। तुमने मेरे साथ खेल खेला है शहराम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा नाम बहारे गुल है, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ मुनाफिकत की है। मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगी। मैं तुम्हें इस आयतुल का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। बहारे जमीन पर घुटनों के बल बैठी अपना सीना जकड़े चीख चीख कर रोती थी। वो काफी देर तक ऐसे रोती रही थी। वो फिर जमीन से उठती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी।
ड्रेसिंग रूम की कबर्ड खोलते ही इसने अपने लिए ड्रेस निकाला था। वो ड्रेसिंग रूम से निकलती वॉशरूम में घुस गई थी। डॉक्टर फरकान शहराम के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। शहराम चेयर से टेक लगाए अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेर रहा था। जी सर, आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर फरकान ने शहराम के संजीदा चेहरे को देखते पूछा। डॉक्टर फरकान, आप इस दिन डॉक्टर बहारे के पीछे क्यों गए थे? शहराम ने शहराम ने डॉक्टर फरकान को सर्द निगाहों से घूरते हुए कुर्सी से टेक लगाए काफी सर्द आवाज में पूछा था। जी सर। डॉक्टर फरकान ने अचंभे से शहराम को देखा, जिसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बात बहुत सिंपल सी है, मैंने घुमाकर नहीं कुछ पूछा आपसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस दिन डॉक्टर बहारी के पीछे आप क्यों गए थे? शहराम ने अब की बार टेबल पर हल्का सा हाथ मारा, अपने जबड़े सख्ती से भींचे थे। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाए हुए था। इस दिन दरिया के किनारे शहराम को बहारे के करीब खड़ा देखकर इसके अंदर आग लगी हुई थी। बहारे को तो वो अच्छी तरह जानता था इसकी फितरत कैसी है। वो मर सकती है, किसी दूसरे मर्द की तरफ नजर उठाकर देखना अपनी तौहीन समझती है, मगर कोई दूसरा मर्द भी आखिर इसके क्यों खड़ा था? ये बात शहराम खानजादा को आग लगा रही थी। सर, डॉक्टर बहारे काफी परेशान थी। मैं सिर्फ इस वजह से इनके पीछे गया था, शायद इन्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो। डॉक्टर फरकान ने काफी संजीदगी से जवाब दिया। शहराम का रवैया इसे काफी नागवार गुजरा था, इसे काफी इंसल्टिंग भी लगा था। इसलिए डॉक्टर फरकान का चेहरा संजीदा हुआ था। क्या मतलब इस बात का? वो परेशान थी, आप इनके पीछे गए? शहराम की आवाज वक्तन ऊंची हुई थी। डॉक्टर फरकान ने अपने लब अब बुरी तरह भींचे थे। सर, हम लोग एक जगह काम करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द परेशानियां हम लोगों के लिए ही हैं। अगर इनकी जगह कोई भी होता तो मैं इनके पीछे जाता, चाहे वह फिर डॉक्टर दानियाल होते या फिर डॉक्टर महा या फिर डॉक्टर बहारे। डॉक्टर फरकान ने इस बार दरिस्तगी से जवाब दिया। डॉक्टर फरकान, आप जाएं, डॉक्टर दानियाल के पीछे जाएं या डॉक्टर माहम के पीछे या फिर किसी के पीछे, आई डोंट केयर, मगर डॉक्टर बहारे से दूर रहें। शहराम ने चेयर से उठकर खड़े होते डॉक्टर फरकान को कहरबार निगाहों से घूरते हुए कहा। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप हॉस्पिटल के ऑनर हैं या मैं यहाँ एक आम डॉक्टर हूँ और मैं आपकी शख्सियत से मरऊब हूँ, बल्कि मैं आपकी इसलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपने बिना किसी नफे या गर्ज के ये हॉस्पिटल बनवाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करें। डॉक्टर बहारे आपकी कजन है, मगर मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं इन्हें पसंद। इससे पहले डॉक्टर फरकान अपनी बात मुकम्मल करता, शहराम धाड़ उठा। शट अप, जस्ट शट अप। शी इज माइन, शी इज ओनली माइन, शी इज माई वाइफ। वो बीवी है मेरी। शहराम टेबल पर दोनों हाथ मारता धाड़ा था। क्या? डॉक्टर फरकान ने बेयकीनी से शहराम को देखा था, जो टेबल पर दोनों हाथ जमाए इसे सड़ निगाहों से घूर रहा था। शहराम के तासुरात से वो अंदाजा लगा चुका था, वो इसके मुंह से बहारे का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर फरकान, दूर रहे मेरी बीवी से। मुझे आइंदा आप मेरी बीवी के करीब भी नजर ना आए, वरना मैं क्या कर डालूं मुझे भी खबर नहीं। मैं एक सेल्फ कंट्रोल इंसान हूँ, लेकिन जब इसकी आती है मैं अपना जब्त खो देता हूँ। इस पर शहराम खानजादा किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मेरी है, मरते दम तक सिर्फ मेरी रहेगी। दूर रहे मेरी बीवी से, मेरी औरत से। शहराम सट लहजे में डॉक्टर फरगान को वार्न करते ऑफिस से मुल्हका वॉशरूम में दरवाजा धाड़ से बंद करता दाखिल हो गया था। दरवाजे की धार से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि शहराम खानजादा कितने गुस्से में है। बहारे गुलाबी कलर की फ्रॉक पहने, गुलाबी कलर का दुपट्टा लिए, कंधे पर ब्लैक शॉल डाले स्टाफ रूम में दाखिल हुई थी। हल्का हल्का मेकअप किए वो निखरी सी थी। अपने बैग से अपनी मेडिसिन निकालकर इसने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल से निगली थी। वो यहाँ आते हुए नाश्ता करके आई थी। बदन में कुछ तवानाई आई, नाश्ता करने से इसके सर में दर्द में भी कमी आई थी। हवेली से निकलते बुखार की मेडिसिन ले ली थी और शावर भी लिया था, जिसकी वजह से बुखार की शिद्दत में कमी आई थी। अब अपनी माइग्रेन की मेडिसिन ली थी। बहारे ने अपने कपकपाते बदन पर शाल अच्छी तरह लपेटी थी। इसे एक बार सर्दी फिर से लगने लगी थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। गाड़ी से उतरते यहाँ तक आते इसका बुरा हाल हो गया था। बदन की लर्जाहट कम ही नहीं हो रही थी। वो सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी कि स्टाफ रूम में डॉक्टर फरकान, डॉक्टर दानियाल, डॉक्टर माहम, डॉक्टर फरियाल और डॉक्टर मारवा अंदर दाखिल हुए थे। डॉक्टर फरियाल का हाथ में चॉकलेट केक था, जो उसने अंदर दाखिल होते ही टेबल पर रख दिया था।
बहारें सबको देखते सीधी होकर बैठी थी। डॉक्टर फरकान ने संजीदा निगाहें बहारे पर जमी थी, जो सोफे पर बैठे अपने बदन की कपकपाहट पर बमुश्किल काबू पाए हुए थे। वो बीवी है मेरी। शहराम के लफ्ज समातों में गूंजे तो डॉक्टर फरकान ने लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैली। अब समझ आया था कि शख्स के सामने बैठी लड़की का गुरूर तनतना तोड़ा था। सामने बैठी लड़की आखिर इतना क्यों रोती है? वो हैरान भी था। वो शख्स सामने बैठी लड़की पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर खुद को वो हर वक्त किसी और का साया बना रहता था। डॉक्टर बहारे, कैसी हैं आप? माहम ने बहारे को देखते पूछा। मैं ठीक हूँ, बहारे ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर फरकान की नजरें इसकी चमकती आंखों पर थी, जिनमें आंसुओं की नमी वाज़ेह थी। अच्छा लगा डॉक्टर बहारे आपको यहाँ देखकर, डॉक्टर मारवा ने कुछ गवारी से कहा। शुक्रिया डॉक्टर मारवा। बहारे मुस्कुराते हुए सोफे से उठी थी। अपना स्टेथोस्कोप गले में डालते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। डॉक्टर फरियाल, ये केक किस लिए है? डॉक्टर माहम ने खूबसूरत से चॉकलेट केक को देखते पूछा। ये केक डॉक्टर आइजल ने मुझे पकड़ाया है। आज शहराम सर की बर्थडे है। जनरल वार्ड में किसी पेशेंट की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। वो डॉक्टर आइजल का ही पेशेंट था। डॉक्टर आइजल को इमरजेंसी में वहां जाना पड़ गया। उन्होंने मुझे ये केक पकड़ा दिया कि वो थोड़ी देर तक सर शहराम को सरप्राइज देंगे। हम सबको भी इनवाइट किया है। आई थिंक सर शहराम के लिए उन्होंने ये स्टाफ रूम सजाया है। फरियाल की बात पर बहारे के हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुके थे। इसने मुड़ते हुए स्टाफ रूम के चारों तरफ देखा था। छत पर दीवारों पर बलून सजे थे। एक तरफ बड़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा था। फिर इसके इतराफ में सफेद और सुर्ख गुलाबों की डेकोरेशन की गई थी। पूरी दीवार सुर्ख और सफेद गुलाबों से सजी थी। सुर्ख सफेद गुलाब इस सितमगर के फेवरेट थे। बहारे को अपनी रुखसती की याद आई थी। इस दिन भी इसने सफेद सुर्ख गुलाबों से अपना कमरा सजाया था। हर तरफ सफेद सुर्ख गुलाब थे। बहारे दरवाजे के साथ टेक लगाए गहरे सांस लेते कमरे को देख रही थी। शहराम की बर्थडे थी, इसे याद नहीं था, क्योंकि इसने पहले कभी याद ही नहीं रखी थी। ये हक भी आइजल ने ले लिया था। डॉक्टर फरकान बहारे की हालत देखते जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ। वो परेशानी से बहारे को देख रहा था, जो कांपते हुए मुट्ठियां भींचे कमरे की डेकोरेशन को भीगी निगाहों से गहरे सांस लेते देख रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और रिस्पांस अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह शाम को 9 बजे आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी, न्यू एपिसोड की। और 9 बजे नहीं भी मिली तो 9:30 10 भी हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सब्र तहमुल से काम लें। इंटरनेट का भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ इस वजह से भी थोड़ी सी लेट हो जाती है एपिसोड। चलेंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।